Hi students, welcome to the computer science online class. Myself Umesh, your computer science lecturer. Students, we are in the chapter of control statements. Note this point students, class number 2. Control statements, class number 2 students. In the previous class, we have started control statements. Nothing but basic execution of statements divided as 3 types: sequence, selection, iteration. If you observe sequence, we have already completed. We are at selection students. Now selection statements alli if na complete ಮಾಡಿದೀವಿ, if else na complete ಮಾಡಿದೀವಿ, if else if or if else ladder ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, syntax na complete ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, if else if ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. if else if. The point number 3, if else if, we'll call it as if else ladder. It is a multiple condition statements. It will execute the statement. First it will check the condition. If the condition is true, it will execute the statements, and then remaining all conditions considered as ignore, countless agbidutte. If condition number 1 become false, it will execute the condition number 2. If the condition number 2 is true, it will execute the statements. Remaining all conditions considered as ignore. But friends, one example ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Say direct if, so condition ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ a b ತಗೊಳ್ಳೋಣ, which is greater ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So a b ಗಿಂತ greater ಆಗಿದ್ರೆ see how a is greater, again else, again if. This is condition number 2. So ನಿಮ್ಮ b ಏನಾದರೂ a ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, b is greater ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? again ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. else a ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, b ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೇಟರ್? a b are equal. A and B both are equal. See multiple condition statements. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ತರ opportunities ಇದೆ. We are going to find out which is greater in between A and B ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ A greater ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ B greater ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ A ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, B ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ the last chance is A and B are both are equals ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. if the condition is true, a greater ಆದ್ರೆ a is greater ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, remaining all considered as ignore. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? yes else even ಏನಾದರೂ false ಅಂದ್ರೆ else ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. b a ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, b is greater ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, remaining all considered as ignore. ಇವೆರಡೂ ಅಲ್ಲ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ else ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, a b are equal ಅಂತ ಇದೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಬರುತ್ತೆ. Either A is greater, B is greater, or A and B are equal. ನೋಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ yourself. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 10, B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 5. 10 5 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A is greater, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತಾ? else if ಅಕಸ್ಮಾತ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ 5 ಇದೆ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು? a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇದೆ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇದೆ. 5 10 ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ a is greater ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, else if ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಂತ? ಸೊ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇದೆ, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇದೆ, ಇದು ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಇದು ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? b is greater ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3, a ನು 10 ಇದೆ, b ನು 10 ಇದೆ. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. a ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ, b ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಬರೋಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಆಗಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬರೋಣ ಎಲ್ಸ್ a value 10 b value 10 again condition failed. So last ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಸ್ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ a and b are equal ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು if else if ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ if else ladder ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. See students, this is condition number 1 is ನಾವೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ a greater than b ಹೀಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಟ್ರೂ ಜರ್ನಿ ಕೊಡೋಣ, ಇದನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಕೊಡೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ a is greater. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ a is greater ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ is so b ಅನ್ನೋದು a ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಟ್ರೂ ಜರ್ನಿ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಜರ್ನಿ. ಸಿ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು b is greater ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಜರ್ನಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ a and b are equal. So ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. See this is what the flow chart of your if else if ಇಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. See how much simple it is. ಹೇಗೆ ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ a b ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಜರ್ನಿ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ a is greater ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆಲ್ಲು ಏನಿರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ b a ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೂ ಜರ್ನಿ ಆದ್ರೆ b is greater ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ a and b are equal just ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು if else if or if else ladder ಅಂತ ಹೇಳಿ. See students, this is called a flow chart. Right now students? Yes, the point number 4. Madam? The point number 4, which is called nested if. Nested if. Right now friends, ಏನು ಈ nested if ಅಂತಂದ್ರೆ when a if condition present within another if condition it is called nested if. ಯಾವಾಗ ಒಂದು if condition ಇನ್ನೊಂದು if condition ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ nested if ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. when an if condition is present within another if condition it is referred as nested if. ಹೇಗೆ? Yes, come here students. For example, syntax ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ. So if ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡಿ, your choice. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ if ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ again condition 2. So again ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. again else, again statements. So if ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಬಂತ
condition 1 statements, if ಒಳಗಡೆ if ಇದೆ ನೋಡಿ condition 2 statements, else statements, again else, so again statements. See how much simple it is. ಇದು if else, ಇದು if, ಇದು else. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? if ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ 1 and there is a condition number 2 of if, so if condition number 2 is considered as nested if. Nested ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if for example ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 zeros ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 zeros ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ನಾವೇನಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನು? ಅಮೌಂಟ್ AFD ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 9000 ಆಗಿರಬೇಕು. 9000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಸಿ ಔಟ್. ಸೊ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನಿಗೆ. ಅಮೌಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ? ಎಂಟರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 9000. 9000 ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಿ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ? ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್. ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ PW equals 4 zeros ಇರುತ್ತೆ. 4 zeros PW ಒಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 9000 ಇದೆ. ಸಿ ಔಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇದು ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ನು 10,000 20,000 30,000 ಇಲ್ಲ 12,000 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಎಂಟರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 9000 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is called nested if. When if condition is present within another if condition, it is referred as nested if condition. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? nested if condition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತಲೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಫ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. The point number 1, simple if. The point number 2, if else. The point number 3, if else if. The point number 4, nested if. So ನಾಲ್ಕಿತ್ತು, ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್. ಒಂದನ್ನ ಇಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಫ್ ಅಲ್ಲಿರೋ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 which is called switch. Right on students?
The point number 2 called switch ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಸರಿ switch? Radar shooting switch. It is a multiple condition of statement. It is a replacement of your if else if nothing but if else ladder. ನಿಮ್ಮ if else ladder ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ if else if ladder ತರನೇ ಇರ್ತಾನೆ switch, but the concept is different, syntax is different, example is different. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ switch ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. We are in the concept of syntax. Observe here. So we should give switch. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು condition or expression ಕೊಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಸ್ 1 ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ 1 ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೇಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. CASE 1 ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಬಿಡಿ, 1 ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಕೋಲನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಟ್ಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಡಾಟ್ಸ್, ಡೌನ್ ಕೇಸ್ ಡಾಟ್ಸ್, ಡಾಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡಿ. ಕೊಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೇಸ್ 2 again colon, again statements, break. Case 3 statements, again in last you can give default, DEFAULT, default. So default ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು. So close, again switch is close, switch ನ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is called the basic syntax of switch students. Switch ನ basic syntax ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Switch is nothing but the multiple condition statement. If you observe switch, we can give an expression or condition here. Case 1 we can consider as condition number 1. Case 1 is true, it will execute statements. Remaining all cases including default considered as ignore. ಇರ್ತಾರೆ ಬರಲ್ಲ. ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Case 1 failure ಆದ್ರೆ it will consider as ignore, then it will check case number 2. Case number 2 ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If the case number 2 statements considered as true, it will execute statements. Remaining all cases and including default considered as ignore, countless ಇರಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ execution ಅಂದ್ರೆ statements ಬರಲ್ಲ. If case 2 become failure, the statements considered as ignore, it will check case number 3. If the case number 3 is true, it will execute statements. Remaining all cases and default considered as ignore. Idea ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Repeat the same process. If all cases become failure, nothing but false, the default statements will be executed. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ if else if ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ನಾವು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಕೇಸ್ 1 ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಸರ್ ಕೇಸ್ 1 ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಇವ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಸ್ 2 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇಸ್ 2 ಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಸರ್ ಕೇಸ್ 2 ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಸ್ 2 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ 3 ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ. ಕೇಸ್ 3 ಬರ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಸರ್ ಕೇಸ್ 3 ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಕೇಸ್ 4 5 6. ಸರ್ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. SWITCH, ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. As it is ನಿಮ್ಮ if else if ತರಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Is it clear? Take down one example of switch. Switch ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ.
say students example switch. So days ತಗೊಳ್ಳೋಣ students. For example day ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Case 1 ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಏನಾದ್ರೂ 1 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So you can give ಏನು see out ಏನಂತ ಕೊಡಿ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಕೊಡಿ. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡಿ as it is here break 1 ಡೇ ಒಳಗಡೆ 1 ಇದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕೇಸ್ 2. So see out ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಂಡೇ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಬನ್ನಿ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 3. What next? It is Tuesday. So again break. Case 4. Sabbath. Tuesday ಆದ್ಮೇಲೆ Wednesday. Next break. Case 5. Wednesday ಆದ್ಮೇಲೆ it is Thursday. Next break. Idea ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? Again case number 6. Case number 6 ಅಲ್ಲಿ ಏನು Thursday ಆದ್ಮೇಲೆ it is Friday. Again break. So see out. It is case 9. Case 7. 7 ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು? It is Saturday. Next break. ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇ ನಂಬರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಸಿ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್. So again switch closely. See idea ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? It's very simple concept. We are in the concept of switch students. ನೋಡಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಡೇ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಡೇ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯೂಸರ್ ಕೊಡುವಾಗ 1 ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? ಸಂಡೇ ಬ್ರೇಕ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಂಡೇ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ 1 is called ಸಂಡೇ. ಸರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 1 ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಮಂಡೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಮಂಡೇ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2 ಬಿಟ್ಟು 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸಿ ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 3 ಕೊಟ್ರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 4 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸೊ 1 ಫೇಲ್ಯೂರ್, 2 ಫೇಲ್ಯೂರ್, 3 ಫೇಲ್ಯೂರ್, 4 ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ 4 ಬಿಟ್ಟು 5 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 1 ಫೇಲ್ಯೂರ್, 2 ಫೇಲ್ಯೂರ್, 3 ಫೇಲ್ಯೂರ್, 4 ಫೇಲ್ಯೂರ್, 5 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. 6 ಕೊಟ್ರೆ ಫ್ರೈಡೆ, 7 ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಸರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 10 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡೇ ನಂಬರ್ 25 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಇಲ್ಲ 0 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಈಗ ಏನ್ ಸರ್ ಮಾಡೋದು? ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ವಾ? 1 ಫೇಲ್ಯೂರ್, 2 ಫೇಲ್ಯೂರ್, 3, 4 ಫೇಲ್ಯೂರ್, 5 ಫೇಲ್ಯೂರ್, 6 ಫೇಲ್ಯೂರ್, 7 ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ? ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್. ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ? ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So we are having equal 4 types: simple if else, if else, nested if. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್. ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. So we will call it as the point number 3 of execution, iteration. So iteration statements anbodu, constructs anbodu, ಏನಾದರೂ ಅನ್ಬೋದು. So ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ iteration constructs ಹೇಗೆ. Right all students? It is used to execute statements repetitively again and again until condition becomes false. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We are in the concept of iteration statements or constructs. It is used to execute statements repetitively again and again until condition become false. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In this iteration concepts we are having 3 types. The point number 1, for loop. The point number 2, while loop. The point number 3, do while loop. So ಒಂದನ್ನ ನಾವು for loop ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ while loop ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ do while loop ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು if else if, explanation, syntax, example ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. nested if, syntax, example ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. switch, explanation, syntax, example ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವತ್ತು iteration concepts ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು syntax, explanation, example, programming example ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Keep hard work students. Each and every video is important. Each and every concept is important. Each and every subject is important. If you want to get highest marks in your PUC, just read all notes. Just concentrate all subjects. ಎಲ್ಲದೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. So hard work ನ ಮಾಡಿ. Effort never fail students. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್. Thank you so much.